दोस्तों सत श्री अकाल, मैं योगेश। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सक्सैस ट्री पंजाब जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹਰਮਨਿੰਦਰ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ठीक है, जिसका नाम है जी दाना पानी। तो दोस्तों ये जो दाना पानी सीरीज़ है इस दे विच आपां गल करांगे कि जो मौजूदा हालात ने, ठीक है, जो इकनॉमिक्स दे विच नਵੇਂ नਵੇਂ जो करंट अफेयर्स आउंदे ने, ठीक है, तो दोस्तों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100% ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ किस तरह के जो क्वेश्चन साडे पेपर दे विच आ सकणगे ਅਤੇ दोस्तों किस तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो उन्हां बारे भी असी डिस्कस करांगे। तो दोस्तों अज असी इस दे पहले लैक्चर दे विच है गल करांगे साडे फाइनैंशियल मार्केट दी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो फाइनैंशियल मार्केट दी दोस्तों अज मैं गल तुहाडे नाल क्यों करन लग्या, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहला 9 जुलाई ਨੂੰ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ਨੂੰ दोस्तों सैल करन बारे है दोस्तों नोटिफिकेशन है इशू किया है ਅਤੇ लगभग 14,000 करोड़ है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो है आरबीआई दे कमाउण आरबीआई ने जो पैसा कमाना है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ਨੂੰ बेच के वो लगभग 14,000 करोड़ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका की मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ਨੂੰ बेच के तो 14,000 करोड़ रुपया कमाना है, ठीक है। आरबीआई ने इसलिए नोटिफिकेशन इशू किया है। इन्हां सारियां गल्लां दा की मतलब है ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। तो दोस्तों ये सब कुछ है ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ समझांगे जी, ठीक है। तो दोस्तों सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ कुछ बेसिक्स देख लिए कि जो फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, तो वो हुंदी की है, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में ज़्यादा जो मेरी चर्चा रहेगी वो करंट अफेयर के उपर रहेगी या थोनू किस तरह का प्रश्न आ सकता है उसके उपर रहेगी। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, आम तौर पर है दो तरह की हुंदी है दोस्तों, ठीक है। एक कैपिटल मार्केट और दूजी है मनी मार्केट। दोस्तों जो कैपिटल मार्केट है जिस दे विच दोस्तों लंबे समय लई लॉन्ग टर्म लई है जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, ਅਤੇ जो साडी मनी मार्केट है इस दे विच शॉर्ट टर्म लई है इन्वेस्टमेंट की जाती है। हुण तुसीं सोचोगे कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का मतलब की है। तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म का मतलब है कैपिटल मार्केट दे विच जिथे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जांदियां ने, जिथे जो पैसा है 1 साल तो ज़्यादा लई दोस्तों इन्वेस्ट किया जाए तो उसनूं असीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोल दिंदे आ। जिवें कि जो मनी मार्केट है दोस्तों जिथे 1 साल तो थोड़े समय लई लैस दैन 1 ईयर, तो 1 साल तो थोड़े समय लिए अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसनूं असीं मनी मार्केट है दोस्तों बोल दिंदे आ। तो दोस्तों अगे ये जो कैपिटल मार्केट है ਅਤੇ मनी मार्केट है उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने, ठीक है, ਅਤੇ जिस दे बारे अज ये असी वीडियो बनाउण जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो इस बारे असी गल करांगे। तो दोस्तों एक कैपिटल मार्केट आम तौर पर असी दो हिस्सों के वंड दिंदे आ, प्राइमरी मार्केट, सैकेंडरी मार्केट। इस बारे मैं हुणे गल करांगा तुहाडे नाल, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया है, जिवें गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसनूं बेच के जो है गवर्नमेंट है पैसा कमाना चाहती है दोस्तों, ठीक है, पैसा उधार लेना चाहती है आम लोगों तो, ठीक है। और दूजा दोस्तों मनी मार्केट, ठीक है, इस बारे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, लेकिन जे थोनू कदे क्वेश्चन आवे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने, तो दोस्तों इत्थे मैं सिर्फ लिख देना है जिवें कि इसका जो पहला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिवें असीं गल कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स की, असी गल कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, ठीक है दोस्तों। असी जो गल कर सकते हैं कमर्शियल पेपर्स की, ठीक है जी। असी दोस्तों गल कर सकते हाँ कॉल मनी की, ठीक है। ये सारे दे सारे जो एग्जाम्पल्स ने मनी मार्केट दे ने, ठीक है। तो असी जो चर्चा करांगे वो कैपिटल मार्केट बारे करांगे दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इशू की है फिलहाल
जो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ ते, ठीक है जी। फिर दोस्तों सब तो पहला, ठीक है, मैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जो दो हिस्से ने, ठीक है, जो जिसकी ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है कैपिटल मार्केट ਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ जो प्राइमरी मार्केट है या जो सेकेंडरी मार्केट है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक डिफरेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ दोस्तों प्राइमरी मार्केट है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ कोई भी जो शेयर्स ने, ठीक है, या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है पहली बार है, ठीक है, करी जाती है, ठीक है, या पहली बार है किसी भी कंपनी के शेयर्स ਨੂੰ, ठीक है, ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਊ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਬੌਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੌਂਡਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। तो दोस्तों जो देखो कंपनी है वो बेचेगी, इन्वेस्टर है दोस्तों वो खरीदेगा, ठीक है, तो दोस्तों ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਓ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इत्थे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दे विच सिर्फ यही ज़्यादा बड़ा जो डिफरेंस है कि पहली बार जदों कोई स्टॉक या बॉन्ड बेचा जाए और जदों कोई उस तो बाद दूजी तीजी या चौथी बार है कोई स्टॉक या बॉन्ड है दोस्तों बेचा जाए, ठीक है। तो दोस्तों हुण तुसीं थोड़ा जा समझ गए होंगे कि मैं चर्चा किस बारे गल करनी है, ठीक है। जो चर्चा का विषय है दोस्तों अज वो है कि जो रिसेंटली आरबीआई ने दोस्तों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो इशू कीतियां ने, ठीक है, जिस तो लगभग गवर्नमेंट ने जो 14,000 करोड़ तो भी ज़्यादा जो रुपया है कमाना है उस बारे चर्चा करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोस्तों ऑलरेडी मैं थोड़ा दस चुके हैं कि ये जो जी सिक्योरिटीज़ लिखा है, ठीक है, तो इसको असीं बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो असीं ये समझ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है, अते ये जो है लॉन्ग टर्म लई, ठीक है, जिथे इन्वेस्टमेंट है की जाती है, ठीक है, उसनूं असीं कैपिटल मार्केट बोलते हैं अते उसका हिस्सा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आई होप सो तुहानूं हुण क्लीयर होवेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बारे दोस्तों सब तो पहला गल करते हैं, ये जो खबर है कि जो आरबीआई है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दोस्तों, उसने इशू की है 10 साल लई, जिस दे विच वो जो इंटरस्ट रेट देवेगा 6.10% देवेगा। ये भी एक चर्चा का विषय है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आखिर बार जदों पिछले साल 2020 दे विच दिसंबर दे विच दोस्तों आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नूं इशू कीता सी, उस वक्त जो इंटरस्ट रेट दिता सी वो दिता सी दोस्तों 5.85%। तो लगभग असी कह सकते हैं कि 0.25%, ठीक है, फिलहाल 0.25% ज़्यादा इंटरस्ट रेट दे रहा है आरबीआई, या तुसी कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओबवियसली गल है इस नाल जो इन्वेस्टर होणगे, ठीक है, जो लोग इस दे विच पैसा लगाउणगे उन्हां नूं बेनिफिट होएगा ਅਤੇ गवर्नमेंट है उसनूं नुकसान होवेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 0.25% इसनूं असीं इत्थे मैं दसना चाहांगा 25 बेसिस पॉइंट भी बोल देने हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिस पॉइंट एक यूनिट है, एक तरह की यूनिट है दोस्तों। तो 1% इत्थे तुसीं याद रखना है कि 1% है जो 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होंगे है। तो दोस्तों 0.25% 25 बेसिस पॉइंट दे बराबर होएगा। तो दोस्तों इत्थे असीं कह सकते हाँ कि लगभग 0.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट है जो इंटरस्ट रेट है फिलहाल ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिता है ताकि लोग इस दे विच इंटरस्टेड होवन, लोग इसनूं जो है बड़ी दोस्तों इसनूं है खरीदण जल्दी नाल खरीद लैण ताकि जो है गवर्नमेंट नूं जो पैसा चाहिदा है जल्दी नाल है वो आ जावे, ठीक है। तो दोस्तों इत्थे जो आरबीआई ने इस बारे है गलबात की है, ठीक है। तो दोस्तों इत्थे मैं दसना चाहांगा कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, हुंदी की है, ठीक है, हुंदी की है। आई थिंक तुसी इन्ना तो समझ गए कि कोई कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो लंबे समय लिए इशू किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इन्ना तो आई थिंक तुसी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, तो एक तरह का दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट है ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਸੈਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਡੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਹਾਈਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਸ ਵਧਾਏਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 6.10% ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 6.10% ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 8.10% ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12% ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਹੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਸਤੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 6.10 ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 4.3% ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ, 7.18% ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 6 ਜਾਂ 6.25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਡੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 0.25% ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 6.10% ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दोस्तों ठीक है, जो आरबीआई है जो इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ ते ठीक है, तो दोस्तों ओबवियसली गल है ये जो कॉस्ट ऑफ बोरविंग है गवर्नमेंट का खर्चा ये जरूर वधेगा। ठीक है, उस दे नाल दोस्तों जो 25 बेसिस पॉइंट का मैं जिक्र किया सी ये इंक्रीज हो गया है इंटरस्ट रेट, पहला 5.85 इंटरस्ट रेट ते है प्रोवाइड कर रही सी गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने वधा के 6.10% कर दिता है। ठीक है, अते इस तो मंशा बिल्कुल साफ है गवर्नमेंट दी कि गवर्नमेंट इस नाल जो इन्फ्लेशन ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਟੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕਟ ਆਫ ਯੀਲਡ ਦ ਯੀਲਡਸ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੁੱਡ ਰਾਈਜ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਨ ਐਫਪੀਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਨ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ठीक है, तो दोस्तों जो बाहर बैठे लोग ने ठीक है वो भी अपना जो पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, उन्होंने जो लिमिट है वो 6% है जी। ठीक है, तो 6% है। इस तो अलावा जो मैं जो गल करा दोस्तों जो स्टेट डिवेलपमेंट लोन्स ने ठीक है उन्होंने लिमिट 2% है। लेकिन थोनू जो प्रश्न है एफपीआई का ज़्यादा आ सकता है कि जो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो देश तो बाहर बैठे लोग इंडिया के शेयर मार्केट के कैपिटल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 6% ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡੇਬਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥਰੂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗਿਲਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗॉड ब्लेस यू।